فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم پنجے جھاڑ کر تو میرے پیچھے پڑ گئے تھے، 2 بار مجھے گرفتار کیا اور تیسری بار گرفتاری کے لیے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ اس کے علاوہ تم میرے خلاف اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ صرف اصول کی جنگ تھی علی۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ تو پہلے تھے اور نہ ہی اب ہیں۔ آپ جنگ جیت چکے ہیں اور میں ایک اچھے سپورٹس مین کی طرح آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ تم تو یہ کہہ کے بری ذمہ ہوئے، میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، لیکن تمہیں یہ اندازہ بھی ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے میرے جذبات کو کس قدر ٹھیس پہنچی ہے۔ میں نے غیر عرب ہوتے ہوئے بھی خود کو ہمیشہ عربوں کی جد و جہد میں برابر کا شریک رکھا ہے۔ مجھے بڑا مان تھا کہ اگر میں کبھی کوئی درخواست کروں گا تو میری درخواست یوں ہی نہیں ٹھکرا دی جائے گی، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے میری محنت رائے گاں چلی گئی ہو۔ جتنا کچھ میں نے عربوں کے لیے کیا ہے، اگر غیروں کے لیے بھی کرتا تو وہ تا زندگی میرے ممنون احسان رہتے۔ جانتے ہو تم لوگوں کے اس سلوک کے باعث مجھے کیا کچھ سننا پڑا ہے؟ میرا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ اولیو ہاورڈ نے تمہارے رویے کے حوالے سے مجھے اسرائیل کے لیے کام کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ہم کارآمد لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کن لوگوں کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہو؟ میری آواز بھرا گئی اور میں خاموش ہو گیا۔ کرنل وحدت نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ جنرل ٹیریس خاموش تماشائی کی حیثیت سے بڑی محویت سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ مجھے اعتراف ہے علی کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ بات میں ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تم کہو گے کہ ہمارے اس اعتراف سے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی غلطی کا اعتراف آئندہ کے لیے اس غلطی کے عادے کے امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری بات میں ذاتی طور پر کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اسے سن کر تمہارے دل سے ہر کدورت دور ہو جائے گی۔ کرنل وحدت خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ کہتے رہو کرنل وحدت، میں نے اسے ٹوکا، میں بڑی توجہ سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ اب میں ایبرن ہال کے بڑبولے سے مخاطب ہوں۔ کرنل وحدت نے کہا، جس کی زندگی کی کایا شہناز کے قتل سے پلٹ گئی تھی۔ میں نے چونک کر کرنل وحدت کو دیکھا۔ مجھ پر اپنی معلومات کا روب ڈالنے کے بجائے صاف صاف مطلب کی بات کرو، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے اپنی زندگی یہودیوں کے خلاف وقف کر رکھی ہے اور اس کے لیے تم بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اپنی بات جاری رکھو۔ قدرت طرح طرح سے تمہاری مدد کرتی ہے علی۔ میں تمہیں گرفتار کرنے کے خبت میں مبتلا ہوا تو ایک بڑی یہودی سازش بے نقاب ہو گئی۔ نہ صرف سازش بے نقاب ہوئی بلکہ اس سازش میں ملوث تمام یہودی ایجنٹ گرفتار بھی ہو گئے۔ ان کی گرفتاری تمہاری اطلاع پر ہی عمل میں آئی، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تمہارا ان سے ٹکراؤ کس وجہ سے ہوا۔ اگر میں نے اولیو ہاورڈ کو پہچان کر گرفتار نہ کیا ہوتا تو نہ تم اسے لے کر فرار ہوتے اور نہ تمہارا ٹکراؤ ان یہودی ایجنٹوں سے ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہودی کامیابی کے ساتھ اپنی کارروائیاں جاری رکھتے اور بالآخر ممکنہ طور پر ایک عرب ملک میں شدید انتشار برپا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر لیتے۔ تمہاری ہر بات درست ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ کیا تم یہ سوچ کر بھی اپنا دل میری طرف سے صاف نہیں کر سکتے کہ میں نادانستگی میں ہی صحیح یہودیوں کے خلاف تمہارا معاون ثابت ہوا؟ میرے دل میں کسی بھی ایسے شخص کے لیے کوئی قدرت باقی نہیں رہتی جو سچے دل سے اپنی کسی غلطی پر نادم ہو جائے، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ پھر عرب تو ویسے بھی میرے دوست ہیں، میرے ساتھ مذہب کے مضبوط رشتے میں منسلک ہیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں علی۔ اگر تم مجھے معاف نہ کرتے تو تا زندگی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں میرے دوست۔ ہاں، میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اب تمہارے ملک میں میری پوزیشن کیا ہے؟ وہی جو پہلے تھی، اور ہم پہلے ہی کی طرح تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اعلیٰ سطح پر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ تمہارا مطالبہ مان لیا جانا چاہیے تھا۔ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم جنرل ٹیری سے کس سلسلے میں ملنے آئے تھے؟
जनरल टेरी से? कर्नल वहदत हैरानी से बोला। मैं जनरल टेरी से मिलने तो नहीं आया था, मैं तो तुमसे मिलने आया था। मुझे बताया गया कि तुम मसरूफ हो, इसलिए मैं तुमसे मुलाकात का मुंतजिर था। मैंने जनरल टेरिस की तरफ देखा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। जनरल ने कहा, तुम्हारी आमद की गर्जो गायत क्या है? मैंने कर्नल वहदत से पूछा। मैं अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मुझसे कहा गया था कि मैं खुद जाकर जाती तौर पर भी और हुकूमत की तरफ से भी तुमसे माफी मांगूं और तुम्हें सरकारी तौर पर अपने मुल्क आने की दावत दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और जहां तक तुम्हारे मुल्क आने की बात है तो मैं जरूर आऊंगा। वक्त का तयन मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिला मैं वहां आने से गुरेज नहीं करूंगा। मैं तो हर अरब मुल्क को अपना ही मुल्क तस्वुर करता हूँ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ। दरअसल जब जहाज अगवा हुआ और हमसे तुम्हारा और ओलियो हावर्ड का मुतालिबा किया गया तो सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई। जाहिर है तुम हमारे कब्जे में तो थे नहीं कि हम तुम्हें हाईजैकर्स के हवाले करके अपना तैयारा उनसे छुड़ा लेते। हमारी इस बात को उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि तुम हमारे कब्जे में नहीं हो। चूँकि मैं इस मामले में बराह रास्त मुलविस था, लिहाजा मुझसे कहा गया कि इस मामले का कोई हल पेश करूं। मुझे इस बात का यकीन था कि तुम उसी बिल्डिंग में हो जिसमें गैमन की कंपनी के दफातर हैं, लेकिन मैं गैमन पर हाथ इसलिए नहीं डाल सकता था कि अगर मैं तुम्हें बरामद ना कर पाता तो लेने के देने पड़ जाते। मामला एक गैर मुल्की कंपनी का था। चुनाचे जब मुझसे तुम्हारे सिलसिले में कहा गया तो मैंने हुक्काम से गैमन के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत मांगी। इस गंभीर सूरत हाल के बावजूद मुझे बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली, और वो भी सिर्फ उस कंपनी की तलाशी लेने की। वक्त खासा बर्बाद हो चुका था, मगर मैं मायूस नहीं था। मैंने वहाँ की तलाशी ली मगर वहाँ से कुछ बरामद ना कर सका, लेकिन मुझे यकीन था कि गैमन इस मामले में बहरहाल मुलविस है। मेरे आदमियों ने पूरे दफ्तर को छान मारा। मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा था, और ऐन उस वक्त जब मैं मायूस होने वाला था मेरे जहन में अचानक किसी खुफिया कमरे का ख्याल आया। यह ख्याल तो पहले भी जहन में मौजूद था, लेकिन सवाल यह था कि वो खुफिया कमरा कहाँ है और उसे कैसे तलाश किया जाए। गैमन के होंठों पर मौजूद तंजिया मुस्कुराहट मेरा खून खोला रही थी। बिलाखिर एक तरकीब जहन में आ गई। मैंने मुत्तलका महकमे से उस इमारत का मंजूर शुदा नक्शा तलब कर लिया। वाह, मैंने बेसाख्ता कहा, वाकई तुम एक मुकम्मल एजेंट हो कर्नल वहदत। तुम्हारी जहानत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने उसे तहसीन आमेज नजरों से देखा। जाहिर है इसके बाद तुमने उस फ्लोर के हर कमरे की पेमाइश कराना शुरू कराई होगी, और गैमन का कमरा मुख्तलिफ साइज का निकला होगा। जी हाँ, जब मैंने कमरों की पेमाइश कराना शुरू की तो गैमन का रंग फक हो गया, लेकिन वो था बड़ा डीठ। उसने आखिर वक्त तक एतराफ नहीं किया कि वहाँ कोई खुफिया कमरा भी है, लेकिन मैंने न सिर्फ खुफिया कमरा दरियाफ्त किया बल्कि उसका रास्ता भी मालूम कर लिया। वहाँ से वो दोनों अमरीकी बरामद हुए जिनके बारे में बाद में मुझे मालूम हुआ कि तुमने और ओलियो हावर्ड ने उन्हीं के मेकअप में इस जहाज पर सफर किया जो अगवा हुआ था। गैमन ने तो खुदकुशी कर ली, लेकिन वहाँ से बरामद होने वाले रिकॉर्ड से बहुत कुछ साबित हुआ। कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया और बहुत से इसराइली एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे यकीन था कि जल्द या बदेर तुम गैमन पर हाथ जरूर डाल दोगे। मैंने तवील सांस लेकर कहा, यह बात तो बिल्कुल यकीनी थी कि मैं उसे हरगिज ना छोड़ता। उसके खिलाफ सबूत हासिल करने में मुझे खा कितना ही अरसा क्यों न लग जाता, मैं उसके पीछे पड़ा रहता और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेता। लेकिन यह भी अच्छा हुआ कि तैयारा अगवा होने के बायस मुझे अपने काम में आसानी हो गई और ये मामला बहुत जल्द निमट गया। तुम उस इमारत तक कैसे पहुंच गए थे कर्नल, जहां गैमन का दफ्तर वाक़ था और जहां मैंने और ओलियो हावर्ड ने पनाह ली थी? महज इत्तफाक, कर्नल वहदत ने कहा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक सादा लिबास वाले ने आप दोनों को बिल्डिंग में दाखिल होते देखा था। वो किसी काम से वहां से गुजर रहा था कि उसकी नजर आप दोनों पर पड़ गई। वो आपके पीछे बिल्डिंग में दाखिल हुआ और आपको 8वीं मंजिल पर जाते देखा और फौरी तौर पर मुझे इत्तला कर दी। मैंने उसे ताकीद की कि मेरे वहां पहुंचने तक निगाह रखे कि आप लोग बिल्डिंग से बाहर न निकलने पाएं। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे यही रिपोर्ट मिली कि आप उस वक्त तक बिल्डिंग में ही मौजूद थे। और जब तुम पर यह राज मुनकशिफ हुआ कि हम किस तरह तुम्हारे मुल्क से निकलने में कामयाब हुए थे, तो क्या तुमने हाईजैकर्स को मुत्तला नहीं किया? उस वक्त तक तैयारा हाईजैकरों के कब्जे से आजाद कराया जा चुका था।
کرنل وحدت نے کہا، لیکن بے فکر رہیے، یہ بات مجھ تک ہی محدود ہے۔ کون سی بات کرنل وحدت؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یہی کہ آپ کس طرح ملک سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ میں نے حکام کو بس یہ بتایا ہے کہ بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ گوٹے ہل میں ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، جنرل ٹیریس آپ کے دوست ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی دوست کی ذرا بھی پوزیشن خراب ہو۔ اوہو، جنرل ٹیریس کی پوزیشن کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ اگر میں یہ بات ظاہر کر دوں کہ آپ کس طرح ملک سے نکلے تھے تو کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے وہ نتائج اخذ کر سکتا ہے جو میں نے کیے ہیں۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ طیارہ اغوا کیا جانے والا ہے۔ ہائی جیکرز بھی اس بات سے لا علم تھے کہ آپ اسی طیارے میں سفر کر رہے ہیں جسے انہوں نے اغوا کیا ہے۔ طیارے کے تمام مسافر اس بات سے لا علم تھے کہ طیارہ اغوا کرنے والے کون لوگ ہیں اور طیارہ اغوا کرنے سے ان کا کیا مقصد ہے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ مسافر طیارہ اغوا کرنے والوں اور ان کے مقاصد سے بے خبر تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اغوا شدہ طیارے کے بعض مسافروں سے مل کر خود معلومات حاصل کی ہیں۔ ایک خاتون رپورٹر کے سوال کرنے پر مسافروں کو طیارہ اغوا کرنے کے مقصد سے آگاہ کیا گیا۔ ظاہر ہے اس وقت تک آپ بھی اس بات سے لا علم تھے کہ طیارہ اغوا کرنے والے کون ہیں اور انہوں نے طیارہ کیوں اغوا کیا ہے، لیکن یہ راز منکشف ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد طیارہ پرواز کر گیا۔ مسافروں کو بتایا گیا کہ ان کی منزل شی گورائے ہے، مگر طیارے کی منزل گوٹے ہل ثابت ہوئی۔ یہاں سب سے پہلے رہا ہونے والے مسافروں میں آپ بھی شامل تھے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد طیارہ ہائی جیکروں کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن اس سے جنرل ٹیریس کا کیا تعلق ہے؟ اغوا کنندگان آپ کے ساتھی تھے۔ میک اپ کے باعث آپ انہیں پہچان نہیں پائے ہوں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی شناخت کرائی آپ نے خود کو ان پر ظاہر کر دیا، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، ورنہ انہیں اپنے مطالبات کا ادا کرنا چاہیے تھا، اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور گوٹے ہل پہنچ کر چند مسافروں کے ساتھ آپ کو بھی رہا کر دیا گیا تاکہ آپ جنرل ٹیری سے مل کر ان کے تحفظ کا بندوبست کر سکیں، جو آپ نے کیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے برعکس تمام ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنرل ٹیریس ایک قانون پسند حکمراں ہے۔ کرنل وحدت مسکرایا۔ یہی بہتر ہے، اس نے کہا۔ دنیا والوں کو یہی سمجھتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا حقیقت پر مبنی تھا، اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اپنی بیرونی پوزیشن مستحکم رکھنے کے لیے معاملے کو یہ رنگ دینا اشد ضروری تھا، ورنہ جنرل ٹیریس کی سخت بدنامی ہوتی۔ میں نے جنرل ٹیریس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی اور وہ بڑے غور سے کرنل وحدت کو دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی اپنے ملک کا سرمایہ ہو، جنرل ٹیریس نے کرنل وحدت سے کہا۔ ظاہر ہے علی نے تمہاری ذہانت کی تعریف کی ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کی ہے۔ ایک نمونہ تو میں نے ابھی دیکھ لیا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے سر کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، کرنل وحدت نے کہا۔ اس کے لہجے میں انکسار تھا۔ رسمی باتوں کی ضرورت نہیں ہے جوان، جنرل ٹیریس نے کہا۔ بیت کلفی سے گفتگو کرو، علی کا دوست میرا بھی دوست ہے۔ شکریہ جناب، کرنل وحدت نے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اولیو ہاورڈ کہاں ہے؟ واپس چلا گیا کیا؟ کرنل وحدت کے سوال پر میرا دل دک سے رہ گیا۔ اولیو ہاورڈ کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، اور ایک اولیو ہاورڈ پر کیا موقوف تہذیب کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کے دوران مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں جنرل ٹیریس کو اولیو ہاورڈ کے بارے میں ہدایت دے دیتا۔ اس سے کیا ہوا وعدہ پہلی فرصت میں نبھانا میرا فرض تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جنرل ٹیریس سے مخاطب ہوا۔ اولیو ہاورڈ کا کیا ہوا جنرل؟ میں نے پوچھا۔ تم بتاؤ، تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا؟ او جنرل، مجھ سے زبردست غفلت سرزد ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا از خود رفتہ بھی ہو سکتا ہوں کہ سب کچھ بھول جاؤں۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس کی رہائی کے بارے میں تمہیں مطلع کر دیتا، لیکن افسوس اب تو غلطی ہو چکی۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ اولیو ہاورڈ کو کن شرائط کے ساتھ رہا کرنا ہے؟ اس پر کوئی شرائط عائد نہیں کی جا سکتی جنرل، میں نے کہا۔ اس نے اس معاہدے کی تکمیل کر دی ہے جو ہمارے درمیان ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس کے بعد ایک بھی لفظ کہے بغیر اس کی بیٹی اس کے حوالے کر دوں۔ اسے اگر میری الوداعی ملاقات ہوئی تب بھی اس سے کچھ نہیں کہوں گا، صرف اسے رخصت کروں گا۔ لیکن نہیں، میں تو اب اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا۔ میری طرف سے وہ آزاد ہے، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جہاں جی چاہے جائے۔ گوٹے ہل سے واپس جانے کے بعد اگر وہ پھر میرے خلاف کمر بستہ ہو جائے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے۔
जिस की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब ये काम तुम ही संभालो। मैं तो शर्मिंदगी की वजह से उसका सामना भी नहीं कर सकूंगा। मुझे ये भी तो बता दो कि इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए। जनरल टेरिस ने पूछा। लकी हावर्ड को खामोशी से उसके हवाले कर दो और उसे बाहिफाजत इज्जत और एहतराम के साथ जिस मुल्क में भी वो जाना चाहे भिजवा दो। मैंने सख्त शर्मिंदगी के आलम में कहा, तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे तो मैं उस नदामत से बच जाऊंगा जो ओलियो हावर्ड का सामना करने की सूरत में मुझे उठाना पड़ेगी। जनरल टेरिस हंसने लगा। तुम हंस रहे हो टेरिस, और मेरी जान पर बनी हुई है। मेरे खुदा, जिंदगी में शायद ही कभी ऐसी गलती सरजद हुई हो। ओलियो हावर्ड इस लायक तो नहीं कि आप उसके लिए इस कदर परेशान हो। कर्नल वहदत ने कहा, बात ओलियो हावर्ड की नहीं, मेरी अपनी है। मैंने उससे जो वादा किया था उसे अव्वलीन फुर्सत में पूरा करना चाहिए था। आप बहुत हसास हैं अली, कर्नल वहदत बोला, और इतना हसास होना नुकसानदेह होता है। आदमी आदमी का फर्क होता है कर्नल वहदत। मुमकिन है किसी रोज ओलियो हावर्ड मेरे हाथों मारा जाए, उस वक्त मुझे उसकी मौत का जरा बराबर भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन आज मुझे जिस बात का कलक है उसका ताल्लुक मेरी अपनी जात से है। मैं अपनी कोताही पर शर्मिंदा हूँ। आओ अली, जनरल टेरिस ने उठते हुए कहा, ओलियो हावर्ड का कुछ बंदोबस्त करें। हम कर्नल वहदत से माजरत करके उठ गए। जनरल टेरिस उसे एक दिन और रुकने को कह रहा था, मगर वो फौरन वापसी पर मुसर था। नाचार जनरल टेरिस ने उसे वापसी की इजाजत दे दी। जनरल टेरिस मुझे उस कमरे में ले गया जहां तहजीब और कैथी आपस में बातें कर रही थी। हमें देखकर वो खामोश हो गईं। कुछ सुना तुमने? जनरल टेरिस ने कैथी ब्राउन से कहा। अली कह रहा है ओलियो हावर्ड की बेटी फौरन उसके हवाले करके उसे जहां वो कहे रवाना कर दो। कैथी ने हैरत से मुझे देखा। ओलियो हावर्ड जैसे शख्स को यूं रिहा नहीं किया जाना चाहिए। वो तो एक कीमती असासा है। तुम उससे बहुत से फवाद हासिल कर सकते हो अली। जनरल टेरिस ने कहकहा लगाया और मैं जिंजिला गया। मैंने तुमसे कहा था ओलियो हावर्ड को रिहा कर दो। उस वक्त भी तुम हंसे थे और अब भी तुम हंस रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त मजाक भी मुझे गिरा गुजरेगा? तुम मेरी जज्बाती कैफियत नहीं समझ रहे। बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ अली, जनरल टेरिस ने हंसी जब्त करते हुए कहा। इसीलिए तो मुझे हंसी आ रही है। मेरी जिंजिलाहट बढ़ गई और मैंने मुनासिब यही समझा कि खामोशी इख्तियार कर लूं। चंद लम्हों बाद जनरल टेरिस संजीदा हो गया। दोस्तों का भी तो कुछ फर्ज होता है अली, उसने कहा, और ऐसे दोस्त जो तुम पर अंधा एतमाद करते हो, जिन्हें यकीन हो कि अगर उनसे कोई गलती सरजद हो भी गई तो तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे। जनरल टेरिस तुम्हारे ऐसे ही दोस्तों में से है अली। मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया दोस्त। ओलियो हावर्ड को सिर्फ 15 घंटे बाद उसकी बेटी के साथ बैरूत रवाना कर दिया गया था। उसने बैरूत जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। क्या? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? यही तो बात है। मैं भी अली यार खान से थोड़ी सी वाकफियत का दावा रखता हूँ। मुझे इल्म है कि वो किस वक्त क्या करना चाहता है। जिस बदतरीन दुश्मन को बचाने के लिए उसने अपनों की दुश्मनी मोल लेने से भी गुरेज नहीं किया, वो उसकी रिहाई के लिए कोई शर्त कैसे आयद कर सकता है? मुझे इस बात का यकीन था, और जब मैंने ये बात कैथी से कही तो वो बेचैन हो गई। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि तुम ओलियो हावर्ड को यूं ही रिहा कर दोगे। जब मैंने कैथी की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने कहा कि कम से कम ओलियो हावर्ड को रिहा करने से कबल अली से तो मशवरा कर लूं, मगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कैथी से कह दिया था कि अली ओलियो हावर्ड की बेटी उसके हवाले करके उसे दोस्तों की तरह रुखसत करेगा, दुश्मनों की तरह नहीं। ये अलग बात है कि बाद में दोनों फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, लेकिन अली से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो ओलियो हावर्ड से अब मजीद कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चुनाचे मैंने ओलियो हावर्ड को सिर्फ 15 घंटे बाद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बैरूत के लिए रवाना कर दिया। उसने तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन मैंने उससे माजरत करते हुए कहा कि तुम इस वक्त उससे नहीं मिल सकोगे। उसने भी मजीद असरार नहीं किया और अपनी बेटी के साथ चला गया। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है जनरल टेरिस, मैंने ममनूनियत से कहा। तुम्हारे अलावा शायद ही किसी को अपना अजीम दोस्त कह सकूं, और तुम्हारे एहसानात का सिला तो मैं अदा कर ही नहीं सकता। जनरल टेरिस ने मेरी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। बहुत बुरी बात है अली, उसने कहा। तुम्हें ऐसी फजूल बातों से गुरेज करना चाहिए। नहीं जनरल, तहजीब बोली। जिस एतमाद से आपने ये इकदाम किया वो लायके तहसीन है, और जिस तरह आपने अली को शर्मिंदगी से बचाया वो वाकई एक एहसान है। आप अली की जुबान नहीं बोलेंगी तो और कौन बोलेगा?
जनरल टेरिस ने एक सर्द आप भरकर कहा और सब हंसने लगे।